ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗੂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। पर चाइना जाके राहुल गांधी जी साइन कर रहे सी, ना कि वो बीजेपी के किसी आम व्यक्ति ने साइन किया है। राहुल गांधी जी कोल किहड़ा अधिकार है कि उत्थे जाके एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं? वो सिर्फ तो सिर्फ उन्होंने जिहड़ी कमीशनस ने वो जाके उन्होंने सैट कीतियां ने। साडे बीजेपी दे विच ये रिवाज नहीं हैगा। केजरीवाल सरकार एक 100% फेल है करोना महामारी दे विच लोकां नूं बचाउण दे विच। किसान साडे देश दी पंजाब दी रीढ़ दी हड्डी है, ਉਹਦੇ बिना ना साडा कदी पंजाब तरक्की कर सकदा, ना कदी साडे पंजाब तरक्की हो सकदी है। जम्मू कश्मीर दा मुद्दा होवे, चाहे वो आ तुहाडे सामने सर्जिकल स्ट्राइक होवे, एयर स्ट्राइक होवे, डिजिटल स्ट्राइक आ जिहड़ी हुण चाइना दे उत्ते कीती, ये साडी सरकार ने कीती है। ये अज तक कांग्रेस शासन इन्ने साल कांग्रेस ने साडे देश दे उत्ते राज कीता है। कांग्रेस ने सिर्फ तो सिर्फ पैसे छापण तो इलावा, ठगी मारन तो इलावा या अपने वाड्रा ग्रुप नूं स्ट्रॉन्ग करन तो इलावा मैनूं दसो कीता की है? सत श्री अकाल जी, मैं विक्की सिंह हाज़र हाँ प्रोग्राम तीर निशाने ते लैके। दोस्तों, साडा ये प्रोग्राम एक निरपक्ष प्रोग्राम है, निरपक्ष पोस्ट साडा चैनल है ਜਿਹੜਾ किसी का पक्षपात नहीं करता। निडर सोच है साडी। असी जिम्मेवार लोगों नाल सवाल करते हाँ, जवाब मंगते हैं उन्होंने तो। साडा ये प्लेटफॉर्म उन्होंने लोगों नूं सवाल करके पुछदा है ते जिहड़ा पक्ष रखण दा तरीका है उहदी हद तक पहुँचता है। अज मेरे नाल मेरे सवालों के जवाब देने लई साडे स्टूडियो विच मौजूद ने श्री सैबी आनंद जी, जो कि बीजेपी यूथ के एग्जीक्यूटिव मैंबर भी ने। उन्हां नाल गलबात करांगे, उन्हां नाल मेरे सवाल होणगे ते मेरे सवालों का जो जवाब देणगे। सैबी जी, सत श्री अकाल, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद स्टूडियो विच आउण लई, सानूं टाइम देण लई। मैं सब तो पहला तो विकी जी तुहाडा ते खास तौर ते तुहाडे इत्थे स्टूडियो च मैनूं बुलाउण दा मैं तुहाडा धन्नवाद करदा ते तुहाडे चैनल वेख रहे सारे दर्शकों का मेरा प्यार भरी सत श्री अकाल। सारिਆਂ ਨੂੰ वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आनंद जी, सब तो पहला मेरा तुहानूं सवाल है कि बीजेपी दीयां जिहड़ियां नीतियां बणीਆਂ सी, काम करन दा तरीका सी, वो सही चल रहा? अज तकरीबन 4 साल बीत गए है बीजेपी नूं। की रोल है बीजेपी का देश लई? देश लई किहड़ियां नीतियां बना के उन्होंने अपना मुकाम हासिल किया है कि वो अगली जिहड़ी चोण है उहदे विच जवाब दे सकन, लोकां दी कचहरी विच जा सकन? विकी जी, सब तो पहला मैं तुहानूं ये दसदा कि जिहड़ी साडी पार्टी है ये नैशनल पार्टी है तो असी जिहड़े चोण लड़दे हाँ वो पंजाब दे मुद्दਿਆਂ ते तां लड़दे ही लड़दे हाँ, पर जिहड़े साडे मेन जिहड़े मुद्दे ने वो राष्ट्रीय नूं अपने देश नूं लैके मुद्दे ने, जिहदे विच तुसी जे गल कर लो बहुत ही ताज़ा जिहड़ा मुद्दा चल रहा है, जिहड़ा अज ही चाइनीज़ जिहड़े 59 जिहड़े ऐप्स ने वो साडी सरकार ने डिजिटल स्ट्राइक करके वो बंद कीते ने। जिद्दां पाकिस्तान दे उत्ते एयर स्ट्राइक किया, जिद्दां पाकिस्तान दे उत्ते उन्होंने आर्मी का जिहड़ा जवाब मूँह तोड़ जवाब दिता, उदां ही चाइना की आर्थिक जिहड़ी पिठ दे उत्ते असी बड़ी जबरदस्त सट मारी है ते उहदे तुहानूं नतीजे आउण वाले दिनां दे विच जरूर दिखणगे जी। जी आनंद जी, 56 इंच का सीना कहते सी। पाकिस्तान उत्ते सर्जिकल स्ट्राइक हुंदा है, प्लैनिंग हुंदी है सारी, पर चीन उत्ते क्यों नहीं? विकी जी, ये जिहड़ा चाइना है ये शुरू तो ही ये गद्दार रहा है। शुरू तो ही साडे कल्ले सिर्फ साडे देश दी नहीं, पाकिस्तान शुरू तो आतंकवाद ते चाइना शुरू तो ही ये सस्ता जिहड़ा समान हो गया या आर्थिक तौर पे सारे ही देशां नूं नुकसान पहुँचाउंदा है, जिहदे विच चाहे वो अमरीका होवे, चाहे वो रूस होवे, हिंदुस्तान होवे, इंग्लैंड होवे, सारियां दे विच ही जिहड़ा चाइना है वो आर्थिक तौर पे ये देशां नूं सट पहुँचाउंदा। सैबी जी, मेरे देश दे नौजवान शहीद होए ने, मामा दे पुत्त चले गए ने, की जवाब है बीजेपी कोल? की कर रही है चीन वास्ते? चीन नूं क्यों नहीं घेरिया जा रहा? उहदे उपर क्यों नहीं अटैक किया जा रहा? हुण असी मैं पहला अपने वल्लों ते अपनी पार्टी वल्लों जिहड़े
ਉਹ ਸਪੂਤ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ JP ਨੱਡਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਦੋਂ ਸੈਨਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਹਿਬੀ ਜੀ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਤੇ ਦਿਨ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਮਾਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸ਼ਹੀਦ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਲੜਨ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਪੂਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਨਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦਾ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਦਰ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ 10 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 20 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਾ ਦੇ ਕਾਲਜ ਠੰਡ ਕਦੋਂ ਪਊ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗੂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਲੈਂਦੇ। ਸਭੀ ਜੀ ਦੋ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਧਰ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਹਰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਪ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੂਗੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਐਪਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਤੰਕੀਆਂ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਲੈਂਡ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚੈਨੀ ਜੀ ਬਾਕੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਆ ਚੀਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਭੇਜਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਫਲਾਈਟ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਚਾਈਨਾ ਜਾ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਿਸੇ
ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ। ਆਨੰਦ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ MSP ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ, ਜੋ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਕੀ ਜੀ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਂਦਾ? ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਸਭਾਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼, ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ, ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਓ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸ਼ਵਿਕ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ 3 ਮਹੀਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ 2200 ਕਰੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਜਣਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ 2200 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਿਕਸ਼ੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5000 ਰੁਪਏ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੀ ਫੇਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਫੇਲ ਹੈ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ 100% ਫੇਲ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਇਆ? ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1 ਰੈਂਕ 1 ਪੈਨਸ਼ਨ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਆਊਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ, ਉਹਨੂੰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਜੁਮਲਾ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੁਮਲਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ। ਵਿੱਕੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹੋਟਲਸ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਡ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਸਤੇ, ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੁਮਲਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੁਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਲਏ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭਾਈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਿੱਲੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਡ 'ਚ ਕੀ ਪੀੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸਥ ਮੰਤਰੀ
ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਜੀ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਜਿਹੜੇ 2 ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਰੈਂਕ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਭਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸਦਾਰੀ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਯਾਰੀ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਕਦੀ ਟੁੱਟੇਗੀ ਨਾ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਬੀਬੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 90 ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲੜਨਗੇ ਜੀ, ਇਕੱਠੇ ਲੜਨਗੇ ਜੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਊਗਾ, ਇਕੱਠੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਮਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜੂਗੀ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਵਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸਭੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ MSP ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ ਠੇਕਾ? ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੋਦਾਮ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਗੋਦਾਮ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੋਗੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗੋਦਾਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਸੈਲੋ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ MSP ਦੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਲ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਆੜਤੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਵਰ ਚਾਹਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਗੇਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਟੈਂਡਰ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਡਾਨੀ ਹੋਣ, ਅੰਬਾਨੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ। ਟੈਂਡਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਟੈਂਡਰ ਟਰਨਓਵਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ? ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਟਰਨਓਵਰ ਕੌਣ ਪਾਏਗਾ? ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾ ਸਕਦਾ? ਅੰਬਾਨੀ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਜੇ MSP ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ? ਅੰਨਦਾਤਾ ਕੱਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਨ ਦਊਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਈਫੋਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਫੋਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਜੇ MSP ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ, ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਅੰਨਦਾਤੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਫੀ, ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਾਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ, ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਦੇਖੋ, ਇਦਾਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਟੈਨਿਓਰ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ, ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ,
ਇਧਰ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਆਹਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਢੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਢੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਹਵਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ? ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਚ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਟਵੀਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਈਮੇਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਵੇ, 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਵੇ, ਆ ਡਿਜੀਟਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਨ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਡਰਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਅਵਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਪਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਸੀ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜੀਓ ਨੇ ਜਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਸ ਨੇ ਫਿਰ ਜੀਓ ਬਣਾਏਗਾ, ਅੰਬਾਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜੀ ਐਪ। ਜੋ ਦੇਖੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇਖੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਪ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਈਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪ ਬਣਾਓ ਐਂਡਰੋਇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੌਣ ਮਨਾ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਮਾਨ ਨੇ ਟਿਕਟੌਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੂਗਲ ਅਲਾਓ ਕਰੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਪ ਅਲਾਓ ਕਰੇ। ਸੈਬੀ ਜੀ ਮੈਂ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਚਾਈਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਮੈਂ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਕਦੋਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ? ਮੂੰਹ ਤੋੜਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 3 ਸੈਨਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੂੰਹ ਤੋੜਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਤੋੜਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਐਪਸ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੇ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ 2 ਮਾਰਨਗੇ 10 ਮਾਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਮਾਰੇ ਵੀ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਨਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ? ਦੱਸੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਇੰਨਾ
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਿਰਪੱਖ, ਆਪਾਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਚੈਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਚੈਨਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੇਵਕ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਕ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹਾਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜੇ ਐਂਕਰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਤੀਜਾ ਥੰਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿੱਕੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕੁਛ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਛ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੀਨਾ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਕੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਆਰਮ ਫੋਰਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ, ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਹਿਬੀ ਆਨੰਦ ਜੀ ਜੋ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਵਾਬ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਹਿਬੀ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਮੁੱਦਾ, ਹਰ ਖਬਰ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਵੋ ਸਾਡਾ ਸਾਥ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਤੇ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਇੰਸਟਾ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ। ਖਬਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਜ਼। ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.nirpakhpost.com।